دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ آپ مختلف چینلز اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی یہ خبر تو ضرور دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک مشہور سماجی رابطے کی کمپنی ٹویٹر کو خریدنے جا رہے ہیں۔ دوستو ایلن مسک یہ کمپنی کیوں خریدنا چاہ رہے ہیں؟ آخر وہ کیا تبدیلیاں ہیں جو اس کو خریدنے کے بعد وہ ٹویٹر میں لانے کے خواہش مند ہیں؟ یہی سب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ 4 اپریل 2022 کو یہ خبر آئی کہ ایلن مسک نے ٹویٹر کے 9.2% شیئرز خرید لیے ہیں۔ کمپنی کے ان خریدے گئے شیئرز کی کل مالیت تقریباً $2.9 بلین بنتی تھی۔ 9.2% شیئر خریدنے کے بعد اس وقت ایلن مسک کمپنی کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر بن گئے تھے۔ جب یہ خبر آئی تو کمپنی کے شیئرز کی مالیت اسٹاک ایکسچینج میں ایک دم سے 22% اوپر بھی چلی گئی۔ لیکن دوستو کمپنی میں ایلن مسک کا یہ سٹیک پیسو تھا، یعنی وہ بے شک کمپنی کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر تو تھے لیکن وہ کمپنی کے فیصلوں میں شمولیت اختیار کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ اب ذرا اس کا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ شیئرز کیوں خریدے اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ تو دوستو شیئرز کی خریداری سے چند روز قبل مسک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پول کریٹ کیا جس میں انہوں نے پوچھا کہ ایک فعال جمہوریت کے لیے اظہار رائے کی آزادی ضروری ہے۔ پھر انہوں نے ٹویٹر صارفین سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ٹویٹر اس آزادی اظہار کے اصول پر عمل پیرا ہے؟ صارفین کو اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تھا۔ انہوں نے فالورز کے ذہن میں کئی اور سوالات پیدا کرنے کے لیے اس ٹویٹ کے رپلائی میں نیچے یہ بھی لکھا کہ ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا کیونکہ اس پول کے نتائج انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ خیر 2 ملین سے زائد لوگوں نے اس پول میں حصہ لیا اور حیران کن طور پر 70% لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ٹویٹر آزادی اظہار کے اصول پر بالکل بھی عمل پیرا نہیں۔ یہ ٹویٹ انہوں نے شیئرز کی خریداری کے باقاعدہ اعلان سے پہلے یعنی 25 مارچ کو کیا تھا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ وہ ٹویٹر کے شیئرز خریدنے جا رہے ہیں، لہٰذا نتائج کے بعد صارفین نے یہ قیاس رائیاں ضرور کرنا شروع کر دیں کہ ایلن مسک شاید ٹویٹر کی طرز کا کوئی نیا سماجی رابطے کا پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں یا شاید وہ ٹویٹر ہی کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کے رپلائی میں سوالیہ انداز میں اس بات کا عندیہ بھی دیا کہ شاید وہ ٹویٹر کی طرز کا ایک نیا پلیٹ فارم لے بھی آئیں۔ 5 اپریل کو ٹویٹر کے سی ای او نے ایلن مسک کی ٹویٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شمولیت کا اعلان کر دیا، لیکن ڈائریکٹر بننے کی صورت میں ایلن معاہدے کے تحت کمپنی کے 14.9% شیئر سے زیادہ شیئر نہیں خرید سکتے تھے۔ ایلن کے ذہن میں شاید کوئی اور پلان تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا، جس کے بارے میں ٹویٹر کے سی ای او نے بعد میں اعلان بھی کر دیا۔ 14 اپریل کے دن ایک ریگولیٹری فائلنگ میں یہ راز بھی افشا ہو گیا کہ ایلن ٹویٹر کے تمام ملکیتی شیئرز خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹر کے چیئرمین کو بھی ایک خط لکھا۔ خط میں انہوں نے $54.2 فی شیئر کے حساب سے $43 بلین کے عوض سماجی رابطے کی اس کمپنی کو خریدنے کی آفر کی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ آزادی اظہار رائے ایک فعال جمہوریت کی معاشرتی ضرورت ہے اور ٹویٹر اس وقت اپنی یہ معاشرتی ذمہ داری مکمل طور پر پوری کرتا دکھائی نہیں دے رہا اور ضرورت اس امر کی ہے کہ کمپنی کو پبلک سے پرائیویٹ لمیٹڈ کر دیا جائے۔ آخر میں انہوں نے لکھا کہ اگر میری آفر کو قبول نہیں کیا جاتا تو میں کمپنی میں شیئر ہولڈر کے طور پر اپنی موجودہ پوزیشن کے بارے میں بھی سوچ بچار کروں گا۔ تو دوستو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ اس لیے نہیں بنے تھے کہ اگر وہ ایسا کر لیتے تو 14.9% سے زائد شیئرز نہیں خرید سکتے تھے۔ اب انہوں نے کمپنی کو پرائیویٹ کرنے اور تمام شیئرز خریدنے کی آفر کر کے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اس کی ڈیسیژن میکنگ پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور کمپنی کا کنٹرول مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ کمپنی میں کسی تبدیلی کے لیے اپروول لینا پبلک کمپنی کی نسبت آسان ہوتا ہے کیونکہ شیئر ہولڈرز کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اس آفر کے بعد کمپنی کے پاس ایک بڑے شیئر ہولڈر کی اس آفر کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور بالآخر ٹویٹر کے تمام ملکیتی شیئرز $44 بلین کے عوض ایلن مسک کو فروخت کر دیے گئے۔ دوستو 14 اپریل کے دن ایک ٹیڈ ٹاک میں ایلن نے کئی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ٹویٹر میں کیا کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں۔
पहली तब्दीली जो उन्होंने बताई, जिसका जिक्र वो ट्विटर पर करते रहते थे, कि उनके ख्याल में ट्विटर आज़ादी इज़हार राय के असूल पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नहीं है। लिहाजा वो चाहते हैं कि ट्विटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां हर कोई अपनी राय का इजहार आज़ादी के साथ कर सके। लेकिन दोस्तों, इसमें मसला ये है कि इस बात का तयन कैसे किया जाएगा कि कौन सी बात इजहार राय की आज़ादी में आती है और कौन सी बात इससे बाहर है। मुख्तलिफ ममालिक में एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में समझा और लिया जाता है और इसके कवानीन भी मुख्तलिफ होते हैं। क्या ट्विटर का लोगरिथम इस मसले को हल करने के काबिल भी हो सकेगा या नहीं? इसके अलावा इलन मस्क ट्विटर में ट्वीट को एडिट करने के ऑप्शन का इजाफा भी करना चाहते हैं। इस हवाले से भी उन्होंने ट्विटर पर एक पोल क्रिएट किया था, जिसमें उन्होंने सार्फिन से इस मुतालिक पूछा था कि क्या वो ट्विटर पर एडिट का बटन चाहते हैं। पोल में हिस्सा लेने वाले तकरीबन 44 लाख सार्फिन में से 74% के मुताबिक ट्वीट एडिट का फीचर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ मसला ये है कि फ़र्ज़ करें कोई ट्विटर सारिफ एक ट्वीट करता है कि अमेरिका जिंदाबाद, उसके इस ट्वीट को बेशुमार लोग रीट्वीट कर देते हैं। बाद में अचानक वही बंदा जिसने ये ट्वीट पहली दफ़ा किया था अपना माइंड तब्दील करता है और वो इस ट्वीट को एडिट करके अमेरिका जिंदाबाद को कर देता है अमेरिका मुर्दाबाद। तो ये तब्दीली उन तमाम रीट्वीट्स में भी आ जाएगी और ज़ाहिर सी बात है उन तमाम सार्फिन ने तो अमेरिका जिंदाबाद की वजह से रीट्वीट किया था, तो इसका अब क्या होगा? तो इसके बारे में बहरहाल इलन मस्क ने बताया कि एडिट का ऑप्शन मखसूस वक्त के लिए होगा जिसके अंदर अंदर ट्वीट में तब्दीली की जा सकेगी और ये तब्दीली तमाम रीट्वीट्स पर भी असरअंदाज नहीं होगी। दोस्तों, एक और तब्दीली जो इलन मस्क चाहते हैं वो है परमानेंट बैन, यानी मुकम्मल तौर पर लाइफ टाइम पाबंदी का खात्मा। आपने सुन रखा होगा कि ट्विटर ने 2021 में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ट्वीट्स को ट्विटर कवानीन की खिलाफ वर्जी जानते हुए उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। इलन का मानना है कि किसी भी ट्विटर सारिफ पर मुकम्मल यानी लाइफ टाइम बैन किसी भी सूरत नहीं आयद करना चाहिए, बल्कि ये पाबंदी आर्जी नवैयत की होनी चाहिए। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में बॉट आर्मीज़ का काफ़ी चर्चा है। पाकिस्तान में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड ट्विटर पर चल रहा है और उसके बारे में सियासी मुखालफिन का कहना है कि ये ट्विटर की बॉट आर्मीज़ की मदद से चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, बॉट असल में एक ऐसा खुदकार सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी टास्क को इंसान के बग़ैर लेकिन इंसानी हदायत के मुताबिक बार बार मसलसल परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है और वो ये काम इंसान की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ी से करता है। बॉट आर्मीज़ और स्कैमर्स का खात्मा भी इलन के मुताबिक उनकी तरजीहात में शामिल है। इसके अलावा इलन मस्क का ख्याल ये भी है कि ट्विटर बाज़ अफराद या बाज़ मौज़ूआत को ज़्यादा प्रमोट करता है और बाज़ मौज़ूआत को और बाज़ अफराद को गैर मुनसिफाना तौर पर जानबूझकर कम प्रमोट करता है। इलन मस्क इस बात से सख्त नाला दिखाई देते हैं और वो इसमें भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। उनका कहना है कि ट्विटर के कोडिंग स्ट्रक्चर में भी तब्दीली की ज़रूरत है और ट्विटर का कोड ओपन सोर्स होना चाहिए ताकि कोई भी इसे एनालाइज करके और इसमें खामियां तलाश करने के बाद सॉल्यूशंस भी ऑफ़र कर सके। दोस्तों, मस्क एक और तब्दीली जो चाहते हैं कि कोई भी सारिफ जो ट्विटर को मखसूस सर्विसेज के लिए कुछ रकम पे करे उसको इजाफी फीचर्स के साथ ऑथेंटिकेशन मार्क भी मिलना चाहिए। इससे फेक अकाउंट्स की हौसला शिकनी होगी। इलन के मुताबिक इसकी पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में भी हो सकती है और मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी और मुख्तलिफ ममालिक के सार्फिन की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ये रकम होनी चाहिए। इसके अलावा इलन ट्विटर की कंटेंट मॉडरेशन प्रैक्टिसेस में भी मज़ीद शफाफियत लाना चाहते हैं। दोस्तों, इलन मस्क के मुताबिक ट्विटर की इस खरीदारी को वो एक कारोबारी डील के तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि उनकी ख्वाहिश ये है कि एक ऐसा समाजी राब्ते का प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पर आज़ादी इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी हो और उस पर हर बंदे के इंटरेस्ट और पब्लिक का उस पर एतमाद हो और वो हर आम और ख़ास के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। दोस्तों, ट्विटर को इलन मस्क ख़रीदने में कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इलन मस्क ये तब्दीलियाँ जो वो चाहते हैं ट्विटर में कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।